सीईटीच्या पुढच्या युनिटकडे आपण जाणार आहोत आणि ते म्हणजे न्यूरोग्लियल सेल्स। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूरल टिश्यू सुरू केली, त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, एक न्यूरॉन आणि दुसरी न्यूरोग्लियल सेल्स। पैकी न्यूरॉन आपण कंप्लीट केलं, आता न्यूरोग्लियल सेल्स कडे आपण जाणार आहोत। एमसीक्यूच्या दृष्टिकोनातून या महत्त्वाच्या आहेत, कारण डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन्स, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन्स या युनिटवरती बरेच तयार होऊ शकतात। ओके, सो विल स्टार्ट विथ न्यूरोग्लियल सेल्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूरोग्लिया? Neuro means neuronal, glial means sticky substance or sticky substance or a connective substance. So the glial cells, these are a type of connective tissue cells which support and glue different neurons together or many neurons together. That's why the name is neuroglial cells. Clear? So that is about the name neuroglial cells. Okay? So glia means glue. And this glue is act as sticky substance which is present around the neuronal cells of brain and spinal cord. Clear? Now we will study some more points about neuroglial cells, and these are, so glia means a glue. These are present more as compared to neurons. So present more as compared to neurons. So more in number, right? That means if the neuronal number is on an average 30,000 million neurons, then 2 times or 3 times more number of this neuroglial cell is present. So that's why we explained it as these are present in more in number as compared to neurons. Then there are supportive cells. These are supportive cells. These are supportive cells. They give support to multipolar neurons or nervous tissue. They are derived from ectoderm. Now you know very well, during embryonic development, 3 germ layers are present: ectoderm, endoderm and mesoderm. And from different these germinal layers, the organogenesis occur. Right? So these neuroglial cells, they originate from the ectodermal germinal layer of an embryo. So origin is ectodermal. Then they are present both in central nervous system as well as peripheral nervous system. Now you are looking towards the diagram. So neuroglial cells are present in central nervous system as well as peripheral nervous system. What are they? We'll see later on. Then they provide nutrients. They provide nutrients. Right? The nutrition, food and oxygen is given to neuronal cells by this neuroglial cells.
Then they provide efficient communication. Provide efficient communication. That means the neurons, many neurons, they are connected to each other through synapse. Synapse means a junction between two neurons. So, the nerve impulse transmission occurs through these synapses in between different neurons, and that nerve impulse conduction becomes efficient. That communication becomes efficient due to presence of these neuroglial cells around these neurons. They maintain homeostasis. Maintain homeostasis. Homeostasis means balance. Balance of each and everything. That means the ions, then extracellular fluid and intracellular fluid, their concentration. So that homeostasis is maintained with the help of this neuroglial cells. They provide myelin sheath. Provide myelin sheath. How? We'll see later on. Now you are well known about myelin sheath. Myelin sheath is a fatty substance present around the neurons, multipolar neurons, that is provided by these neuroglial cells. They act as insulating membrane. Act as insulation. They perform the function of insulation. That means the nerve impulse will be carried fast and quickly through axon and do not leak. So that is a insulation. Then they destroy pathogen and dead neurons. Destroy pathogen and dead neurons. Sometimes the death of neuron occur and that cell debris of dead neuron is removed by these neuroglial cells. And one more additional information to you. As they are more in number, the ratio is neuron as to neuroglial cell in nervous system is about 1:10. 1:10. Or behind one neuron, 10 neuroglial cells are present, or around this neuron, one neuron, single neuron, 10 neuroglial cells are present. So 10 times they are more as compared to neurons. So that is about some introductional information about this neuroglial cells. Clear? समजलं? काही महत्त्वाचे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आपण आता कव्हर केले. त्याच्यामध्ये अनेक एमसीक्यूज दडलेले आहेत आणि त्याच्यावरती आपल्याला आन्सरिंग करायचंय. ते पॉइंट्स असे की न्यूरोग्लिया या शब्दाचा अर्थ काय? तर ग्लिया म्हणजे ग्ल्यू, ग्ल्यू म्हणजे स्टिकी, न्यूरॉन्सच्या कडेने चिकटलेल्या, म्हणून त्याला न्यूरोग्लियल सेल्स म्हणायचं. दे आर प्रेझेंट मोर ॲज कम्पेअर टू न्यूरॉन्स. त्यांचा नंबर हा न्यूरॉनच्या तुलनेत खूप आहे, जास्ती आहे. त्याचं प्रमाण आपण शेवटी पाहिलं, 1:10. एका न्यूरॉनच्या मागे 10 न्यूरोग्लियल सेल्स असतात, म्हणजे 10 टाइम्स दे आर मोर. ॲव्हरेजनं न्यूरॉन्स हे 30,000 मिलियन्स आहेत. त्याच्या 10 पटीने जास्त न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेझेंट आहेत नर्वस सिस्टीम मध्ये. सपोर्टिव्ह सेल्स, सपोर्टिव्ह म्हटल्यानंतर कनेक्टिव्ह टिश्यू झाला. दे आर कनेक्टिव्ह टिश्यू. कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत, सपोर्ट देतात न्यूरॉन्सला. डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म.
त्यांचं ओरिजिन जे आहे एम्ब्रियॉनिक ओरिजिन, जेव्हा एम्ब्रियो फॉर्म होतो तेव्हा त्या एक्टोडर्मल सेल्स पासून तयार होतात. प्रेझेंट इन सीएनएस अँड पीएनएस दोन्हीकडे, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड, पीएनएस म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे पॅरासिम्पॅथेटिक आणि सिम्पॅथेटिक नर्व फायबर्स, या दोघांमध्ये त्या प्रेझेंट आहे. प्रोव्हाइड न्यूट्रिएंट्स म्हणजे फूड, ऑक्सिजन पुरवण्याचं काम करतात. प्रोव्हाइड इफिशियंट कम्युनिकेशन, न्यूरॉनचं महत्वाचं काम आहे ते नर्व इम्पल्स कंडक्शन करणं. ते जे कम्युनिकेशनचं काम आहे थ्रू सिनॅप्स, हे इफिशियंटली या न्यूरोग्लियल सेल्समुळे घडतं. मेंटेन होमिओस्टॅसिस म्हणजे न्यूरॉनच्या बाहेर आणि आतमध्ये जो ईसीएफ आणि आयसीएफ आहे, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आणि इंट्रासेल्युलर फ्लुइड, त्याच्यामध्ये असलेलं जे आयन्सचं प्रमाण आहे, क्षार, ते मेंटेन करणं या न्यूरोग्लियल सेल्सचं काम आहे. प्रोव्हाइड मायलिन शीथ. आता मायलिन शीथ म्हटलं की फॅटी सबस्टन्सचं कव्हरिंग एक्झॉनच्या कडेनं असलेलं हे आपण शिकलो. तर ते फॅटी कव्हरिंग मायलिन शीथ या प्रोव्हाइड करतात. ऍक्ट ॲज इन्सुलेशन म्हणजे नर्व मधून वाहणारा जो नर्व इम्पल्स आहे, संवेदना, ती संवेदना लीक होऊ नये म्हणून इन्सुलेशनचं काम या न्यूरोग्लियल सेल्स करतात. दे डिस्ट्रॉय पॅथोजन अँड डेड न्यूरॉन्स. जे काही स्पेसिफिक सेल डेब्रिस आहे, सेलचा कचरा तयार होतो किंवा पॅथोजनचे इन्फेक्शन असेल तर पॅथोजन किल करणं, ते रिमूव्ह करायचं कामही या न्यूरोग्लियल सेल्स करतात. आणि न्यूरॉन्सचं आणि न्यूरोग्लियलचं प्रमाण जे आहे ते 1:10 आहे. आता ही एकत्रित अशी फंक्शन्स किंवा इन्फॉर्मेशन झाली न्यूरोग्लियल सेल्सची. आता प्रत्येक सेल, आणि त्याला वेगवेगळ्या टाइप्स आहेत न्यूरोग्लियल सेल्सच्या, त्या कशा वर्क करतात आपण पाहूया. न्यूरोग्लियल cells are classified into, or they are present in central nervous system or peripheral nervous system, both. Central nervous system includes or shows 4 kinds of neuroglial cells: oligodendrocyte, microglia, astrocyte, ependymal cells. Whereas peripheral nervous system shows 2 kinds of cells: Schwann cell and satellite cell. We'll study one by one. At first, oligodendrocytes. These oligodendrocytes, they are specially present in central nervous system, means brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Right? They have few branches. You can see here, these are the branches of this oligodendrocytes. Branches. So they are star shaped somewhat and having branching like structure. Their function is for myelin sheath. They form myelin sheath around axon. And you are well known, this is the myelin sheath. Right? This myelin sheath of this multipolar neuron is formed by these oligodendrocyte. Here, oligo means few. Dendrocyte means they are having branching like structure. That's why the name is given oligodendrocyte. They are having few branches. That's why the name is given oligodendrocyte. This myelin sheath is white. You know very well, because made up of fat. So they form white matter in central nervous system. The central nervous system possesses white matter and grey matter. So
white matter is due to this myelin sheath, and this myelin sheath is formed by this oligodendrocyte. This myelin sheath, especially this myelin sheath, is nothing but the protein, or it is made up of protein and fatty acids. Fatty acids. The chemical nature of this myelin sheath is it is made up of proteins and fatty acid. Again, functionally, they act as insulating cells. They act as insulating sheath or insulating membrane. And final function is they allow quick nerve impulse conduction. Nerve impulse conduction. Right? So these are functions. For example, this is first, this is second, and this is third of oligodendrocyte. Clear? So remember what is meant by oligodendrocyte. The oligodendrocyte या शब्दाचा मीनिंग आहे ऑलिगॉस म्हणजे फ्यू, डेंड्रोसाइट म्हणजे ब्रांच. ज्या सेल्सला फ्यू ब्रांचेस असतात त्यांना ऑलिगोडेंड्रोसाइट म्हणायचं. या ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड मध्ये आहेत. दे हॅव फ्यू ब्रांचेस म्हणूनच त्यांना ऑलिगोडेंड्रोसाइट नाव दिले आहे. फंक्शनली मायलिन शीथ फॉर्म करतात एक्झॉनच्या कडेनं. हे मायलिन शीथ म्हणजे काय आहे तर व्हाईट मॅटर फॉर्म करणारा पदार्थ आहे, किंवा ब्रेन मध्ये व्हाईट मॅटर जो तयार होतो तो या मायलिन शीथ मुळे होतो, ऑलिगोडेंड्रोसाइटनं तयार केलेला. हा मायलिन शीथ केमिकली प्रोटीन आणि फॅटी ऍसिड्सनं बनलेला आहे. आणि मग त्याचं फंक्शन म्हणजेच ऑलिगोडेंड्रोसाइटचं फंक्शन हे इन्सुलेटिंग शीथ सारखं घडतं. मग अशी आपण पाहिलेलं आहे. कुठलाही नर्व इम्पल्स लीक होऊ नये, फारसा लीक होऊ नये, त्यासाठी इन्सुलेशनचं काम या ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स करतात. अँड दे अलाव क्विक नर्व इम्पल्स कंडक्शन, म्हणजे बऱ्यापैकी नर्व इम्पल्स कंडक्शन जे आहे फास्ट करण्याचं काम ह्या मायलिन शीथमुळे घडतं. आणि म्हणून ह्या ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स नर्व्सला, न्यूरॉन्सला हे नर्व इम्पल्स फास्ट कंडक्ट करण्यासाठी मदत करतात. ओके, हे झाले ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. आता मायक्रोग्लियल सेल्स. These are few and these are small, having few branches. You can see these are small in size and they are having few branches derived from monocytes. Derived from monocytes. मोनोसाइट्स ह्या ब्लड सेल्स आहेत. आपण शिकलेलो आहोत लार्जेस्ट ब्लड सेल्स WBC. ह्या मोनोसाइट पासून यांची निर्मिती होते. अँड दे ऍक्ट ऍज मॅक्रोफॅज. ऍक्ट ऍज मॅक्रोफॅज. ऍक्ट ऍज मॅक्रोफॅज म्हणजे काय तर दे ईट सेल डेब्रिस. डेड न्यूरॉन्स किंवा किल्ड पॅथोजन्स यांचा जो कचरा तयार होतो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये तो रिमूव्ह करण्याचं काम या मायक्रोग्लियल सेल्स करतात. सो एनगल्फ अँड डिस्ट्रॉय डेड न्यूरॉन्स अँड सेल डेब्रिस. सो एनगल्फ डेड न्यूरॉन्स and cell debris and clean up the nervous system. And they also act as or mediate
इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स. कारण WBC ह्या इम्युनिटी मध्ये मदत करतात आपल्याला माहिती आहे. ह्या मोनोसाइट पासून डिराइव्ह केलेल्या आहेत, त्यामुळे दे मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स. हे मायक्रोग्लियल सेल्स विषयी झालं. मायक्रोग्लियल सेल्स ह्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये आहेत. स्मॉल आहेत साईजनं, त्यांना फ्यू ब्रांचेस आहेत, त्या डिराइव्ह केलेल्या आहेत मोनोसाइट सेल्स पासून WBC, म्हणून त्या मॅक्रोफॅज सारख्या ऍक्ट होतात. म्हणजे काय तर दे एनगल्फ डेड न्यूरॉन्स अँड सेल डेब्रिस. जो काही डेड झालेले न्यूरॉन्स आहेत, काही सेल डेब्रिस आहे, कचरा आहे, म्हणजे डेड पॅथोजन्स वगैरे, त्यांना गिळून टाकायचं आणि क्लीन करायचं. आणि दे मेडिएट इम्युन रिस्पॉन्स. इम्युन रिस्पॉन्स सुद्धा नर्वस सिस्टीम मधल्या त्या मायक्रोग्लियल सेल्स मध्ये निर्माण होतो. त्यानंतर आहे ऍस्ट्रोसाइट. Now astrocytes are star shaped and large in number. These are star shaped, large in number as compared to oligodendrocyte, microglia or other cells. These astrocytes are many or large in number, present in central nervous system, that means brain and spinal cord. फंक्शन्स. आता फंक्शन्स महत्वाची आहे. फंक्शन्स, पहिलं फंक्शन जे आहे सिक्रीशन अँड ऍब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर. सिक्रीशन अँड ऍब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर. न्यूरोट्रान्समीटर म्हणजे ऍसिटिल कोलिन किंवा ॲड्रेनालिन यांचं सिक्रीशन करणं आणि ऍब्सॉर्प्शन करणं हे या ऍस्ट्रोसाइटचं काम आहे. मेंटेन्स ब्लड ब्रेन बॅरियर. मेंटेन ब्लड ब्रेन बॅरियर. ट्रिपल बी. ट्रिपल बी म्हणजे ब्लड ब्रेन बॅरियर. कारण न्यूरॉन्सला डायरेक्टली ब्लड सप्लाय होत नाही किंवा लिम्फच्या फॉर्ममध्येही होत नाही, तर स्पेसिफिकली सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइडच्या फॉर्ममध्ये न्यूरॉन्सला, नर्वस टिश्यूला फूड आणि ऑक्सिजन पुरवलं जातं. आणि त्यामुळे ब्लड पासून CSF ची निर्मिती करून घेणं ते दुसऱ्या सेलचं काम आहे. आणि डायरेक्टली ब्लड आणि ब्रेनचा संबंध येऊ नये म्हणून एक बॅरियर म्हणून या ऍस्ट्रोसाइट्स काम करतात. सो मेंटेन ब्लड ब्रेन बॅरियर. थर्ड फंक्शन इज रेग्युलेट ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. रेग्युलेट nerve impulse transmission. म्हणजे नर्व इम्पल्सचा रेट किती असावा, फास्ट, स्लो किंवा पर मिली सेकंद तो किती असावा, त्याचा मेंटेनन्स जो आहे तो मेंटेनन्स या ऍस्ट्रोसाइट्स करतात. तर ही तिन्ही फंक्शन्स महत्वाची आहेत, तोंडपाठ असली पाहिजेत. ऍस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप्ड आहेत, लार्ज इन नंबर आहेत इतर सेलच्या तुलनेत. फंक्शन महत्वाची आहेत. सिक्रीशन ऍब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर लाईक ऍसिटिल कोलिन, त्यांचं ऍब्सॉर्प्शन करणं, सिक्रीशन करणं. मेंटेन्स BBB म्हणजे ब्लड ब्रेन बॅरियर. कुठल्याही प्रकारे ब्लड हे न्यूरॉनच्या जवळ येऊ नये किंवा मिक्स होऊ नये न्यूरॉन्स बरोबर, म्हणून ब्लड ब्रेन बॅरियरचं काम त्या ऍस्ट्रोसाइट्स करतात. आणि रेग्युलेट नर्व इम्पल्स ट्रान्समिशन. नर्व इम्पल्स ट्रान्समिशनचा रेट किती असावा, तो फास्ट, स्लो, त्याचं रेग्युलेशन जे आहे त्या ऍस्ट्रोसाइट्स करतात. त्यानंतर आहे
ependymal cells. Now these form single layer of squamous epithelium. Squamous epithelium. The ependymal cells, they are nothing but these squamous epithelial cells having basement membrane. Always epithelial cell is rested on basement membrane and arranged in single layer, flat in nature. These squamous epithelial cells, they are surrounds or layer ventricles of brain. Ventricles of brain. The ventricles of brain म्हणजे काय? तर ब्रेन मध्ये कॅव्हिटीज आहेत. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ, 4 कॅव्हिटीज आहेत. ज्यावेळेला आपण ह्युमन ब्रेन शिकू त्यावेळेला तुम्हाला ते व्हेंट्रिकल्स, त्यांची नावं वगैरे सगळे शिकायचे. तर त्या ज्या कॅव्हिटीज आहेत त्या कॅव्हिटीज मध्ये फ्लुइड असतो सीएसएफ आणि त्या सीएसएफच्या कडेनं या फ्लॅट एपिथेलियल सेल्स प्रेझेंट असतात. स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स नाव आहे एपेंडायमल सेल्स. So they are present around these ventricles of brain as well as central canal of spinal cord. स्पायनल कॉर्ड मध्ये ही एक कॅव्हिटी असते, तिचं नाव आहे सेंट्रल कॅनाल. तिच्याही कडेनं म्हणजे इनर लाइनिंग मध्ये या एपेंडायमल सेल्स प्रेझेंट आहे आणि फंक्शन आहे प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ. प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की ब्लड ब्रेन बॅरियर न्यूरॉन्स मध्ये डायरेक्टली ब्लड कॉन्टॅक्ट मध्ये नसतं किंवा इतरही टिश्यू मध्ये नसतं. इतर टिश्यूज मध्ये ते लिम्फच्या फॉर्म मध्ये येतं. ब्रेन मध्ये मात्र लिम्फ नसतो. तर ब्लड पासून या सीएसएफ ची निर्मिती होते. ती निर्मिती या एपेंडायमल सेल्स करतात आणि मग तो सीएसएफ या व्हेंट्रिकल्स किंवा सेंट्रल कॅव्हिटी, सेंट्रल कॅनल मध्ये स्पायनल कॉर्डच्या भरला जातो आणि त्यातून मग न्यूट्रिशन म्हणजे फूड आणि ऑक्सिजन जे काही हवं आहे, अँटीबॉडीज किंवा लागणारे जे काही इसेन्शियल कंपोनंट्स आहेत, हार्मोन्स वगैरे, हे सगळं या सीएसएफ मधून ब्रेनच्या टिश्यूला म्हणजे न्यूरॉन्सला प्रोव्हाइड केलं जातं. सो बेसिकली दे आर मोस्ट इम्पॉर्टंट इन प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ. तर अशा प्रकारे आपण 4 सेल्स पूर्ण केल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच्या: ऑलिगोडेंड्रोसाइट, मायक्रोग्लिया, ॲस्ट्रोसाइट आणि एपेंडायमल सेल्स. प्रत्येकाची फीचर आपण पाहिली. प्रत्येकाच्या फीचर मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स आहेत, तर ती तोडपाड झाली पाहिजे. आता पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये 2 प्रकारच्या न्यूरोग्लियल सेल्स आहेत. एक शॉन सेल आणि दुसरी सॅटेलाइट सेल. तर शॉन सेल विषयी आपण बरेच काही शिकलेलो आहोत. शॉन हे सायंटिस्टचं नाव आहे आणि त्यांनी त्या शोधून काढल्यामुळे नाव दिलेलं आहे शॉन सेल. They are abundant glial cells of PNS. Abundant. The abundant म्हणजे many, more. Abundant glial cells of PNS. PNS means peripheral nervous system, which shows sympathetic and parasympathetic nerve fibers. These nerve fibers, they are innervated to different visceral organs of our body. They are present throughout the body, right? And this peripheral nervous system shows presence of Schwann cell. It is present around axon. It is present around axon, right? Function: produce myelin sheath. Produce myelin sheath. आता इथे फरक लक्षात ठेवायचा आहे.
की पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये मायलिन शीथ जे आहे ती शॉन सेल तयार करते अराउंड एक्झॉन. इथे दिसतंय फिगर मध्ये हा एक्झॉन आहे आणि एक्झॉनच्या कडेनं असलेली ही शॉन सेल आहे. ही शॉन सेल तिला तिचं स्वतंत्र न्यूक्लियसही असतं बरोबर. आणि मग हे जे सेल आहे शॉन सेल आहे ती मायलिनने तयार झालेली असते आणि असं मायलिन शीथ एक्झॉनच्या कडेनं लेअर करणं हे या शॉन सेलचं काम आहे. आणि ते लेअरिंग सलग नाहीये तर इंटरप्टेड आहे. आपण शिकलो ती जी इंटरप्शन्स आहेत त्याला आपण इंटरनोड आणि नोड म्हणतो. जो नोडल भाग आहे त्याला नोड ऑफ रॅनवियर म्हणतो आणि नोड ऑफ रॅनवियर हा अत्यंत महत्वाचा पार्ट आहे कारण त्याच्यावरून इम्पल्स जम्प होतो आणि फास्ट इम्पल्स नर्व इम्पल्स कंडक्शन घडतं. फरक हा लक्षात ठेवायचा आहे की मायलिन शीथ पीएनएस मध्ये शॉन सेल तयार करते तर इकडे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये ही ऑलिगोडेंड्रोसाइट तयार करते. हे जे मायलिन शीथ आहे मेड अप ऑफ प्रोटीन अँड फॅटी सबस्टन्स फॉर्मिंग व्हाइट मॅटर ऑफ ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. This myelin sheath in central nervous system is formed by oligodendrocyte, whereas in peripheral nervous system the myelin sheath is formed by Schwann cell. हे बारकाव्याने लक्षात ठेवा एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. So that is about the Schwann cell. Then last, satellite cells. These satellite cells are present on the surface of neuron. Present on surface of neurons, especially in peripheral nervous system. They are protective in function. They are protective, act like cushion. So protective, act as cushion. They are protective, act as cushion, support the functions of neuron. Support functions of neuron. Functions of neuron. Right? So that is nerve impulse conduction. हे जे फंक्शन आहे ते म्हणजे नर्व इम्पल्स कंडक्शन. मॉर्फोलॉजिकली या ज्या सॅटेलाइट सेल्स आहेत न्यूरॉनच्या सरफेसवरती प्रेझेंट असलेल्या त्यांच्यामध्ये जो सायटोप्लाझम आहे तो सायटोप्लाझम असा इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट नसतो आणि इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट नसल्यामुळे मध्ये मध्ये आपल्याला असे थोडे व्हाईट पॅचेस पाहायला मिळतात. बाकी सेल ऑर्गॅनेल्स सगळे आहेत, न्यूक्लियस आहे, ऑल सेल ऑर्गॅनेल्स प्रेझेंट आहेत, पण सायटोप्लाझम हा इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट झालेला नाही त्यामुळे त्या आपल्याला अशा फुटबॉल लाईक स्ट्रक्चर मध्ये दिसतात. राईट? अँड प्रेझेंट ऑन सरफेस ऑफ न्यूरॉन म्हणून सॅटेलाइट सेल्स म्हटलेले. ओके, फंक्शन आहे प्रोटेक्शन देणं न्यूरॉनला, कुशन सारखं काम करणं म्हणजे न्यूरॉनला कुठूनही धक्का पोचू नये, कुठलाही मेकॅनिकल इंजुरी पटकन जाऊ नये न्यूरॉन पर्यंत, म्हणजे एक्झॉन सायटॉन डेंड्रॉन पर्यंत, म्हणून कुशन सारखं काम करणे, सपोर्ट देणे. आणि ऍडिशनली सपोर्ट म्हणजे न्यूरॉनच्या फंक्शन मध्ये सपोर्ट करणे. तर न्यूरॉनचं फंक्शन आहे नर्व इम्पल्स कंडक्शन. राईट? तर नर्व इम्पल्स कंडक्शन मध्ये या सॅटेलाइट सेल्स मदत करतात. ओके, तर अशा प्रकारे आपण जवळजवळ या 4 आणि त्या 2 6 न्यूरोग्लियल सेल्स पूर्ण केल्या. प्रत्येक न्यूरोग्लियल सेल्स फिगर पाठ पाहिजे, तिची लोकेशन माहिती असली पाहिजे, म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधल्या कोणत्या 4
पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मधल्या कोणत्या दोन ती नावं आणि प्रत्येकीची फंक्शन्स ही तोंडपाठ असली पाहिजे आणि त्याच्यावरती बेस्ड असे हे MCQs असणार आहे. बरोबर. तर पुन्हा पुन्हा ते वाचून काढा. टेक्स्टबुक मध्ये टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिलेल्या आहेत, डायग्रॅमही आहेत. आणखीन ॲडिशनल काही इन्फॉर्मेशन मी बऱ्यापैकी तुम्हाला दिलेलीच आहे की जी आपल्याला गुगलवरती मिळते. ॲडिशनली मी तुम्हाला दिलेलीच आहे इंट्रोडक्शन मध्ये. पण आणखीन काही तुम्हाला रेडी करायचं असेल तर तुम्ही गुगल सर्च करू शकता आणि त्याच्यावरती इन्फॉर्मेशन अधिकची मिळवू शकता. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट व्हिडिओ we'll go to the MCQs present on this neuroglial cell. Okay.